नमस्कार बंधुगण मु जड़े रिटायर्ड जिला जज मु 2008 मसीह VRS नेली तापर 2010 पर्यंत ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट वकिलाती करी यापर वकिलाती को संपूर्ण बंद कर लोक मागणार आईन सेवा प्रदान एपर्यंत कर मोर फोन नंबर है 9437283326 एथिरे आपण मैंने चाहिए मो सहित राति 10:30 पर कथबार्ता हो मागणार आईन उपदेश नहीं पारे एवं अनेक लोक मोटू नौकरी मु निरवच्छिन्न भाव में 2008 मसीह 10 मसीह पर्यटन दे आसूँ। आज विषय वस्तु है गणतंत्र और भोट प्रक्रिया। अनेक लोग कहते जे गणतंत्र आम देश भल चली गोटे विश्वर 1 नंबर गणतंत्र। मु कहबी जे गणतंत्र ना रे एटी चली गंडतंत्र। गंड माने ठक, गुंडातंत्र, ठकतंत्र, धनतंत्र जहाँ कि कहे ये गुड़ा चली प्रकृत गणतंत्र ये चलुनी। जो 1946 मसीहा बेलू विंस्टन चर्चिल बिलात पार्लियामेंटर प्रधानमंत्री कहला जे भारतीय माने एपर्यंत माने सबल होना ज्ञानी होना गणतंत्र चलवाई कथा प्राय ठीक प्रकारांतर परिणत होती। कारण एठिका लोक मैंने कहते अमुक 26 वर्ष रहा, अमुक 15 वर्ष रहा, यहाँ गोटे गर्व अनुभव कर गोटे लज्जार विषय। गोटे गणतंत्र राष्ट्र अमुक कौन रोचे, अमुक रोचे माने से व्यक्तितंत्र चालू करी। आमे वर्तमान जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका राष्ट्रपति कथा को आसवा से 2 थर रहिला परे तृतीय थर लोक चाहिए से कहले मु रहिबे नहीं कारण मु रहिले यह एकनायकत्व बा डिक्टेटरशिप बा इंडिविजुअल शासन रे परिणत हो। वाशिंगटन कथा को परवर्ती प्रेसिडेंट माने फॉलो कले। एबे अमेरिका रे विधिवत नियम है जहाँ कौन से लोक 10 वर्ष अधिका प्रेसिडेंट रही पारे। आमर किंतु ये मला जाके लोक पदवी रहा कहते बोकोचा बुहा गोड़ाणिया लोक मैंने भारी भल बोले प्रचार करी मारिक कृत्य कृत्य होती से लज्जित हवा कथा जे गणतंत्र राष्ट्र में किपरि गोटे लोक भूतईकरी एत दिन रही पारुची। गोटे कथा थिला जे अनेक लोक सब लोक बहुत दिन भूतई हेनी किंतु मुझे देखुची से कथाटा भूल प्रमाणित होती। एबे सब लोक पूरा भूतई देकी रखुंट ये है गणतंत्र। अनेक लोक प्रश्न कले से तो ठिया होकर पाँच आ भूल रहा कौटी। बर्तमान प्रश्न है जो मैंने कथा पचारुच से गणतंत्र आम देश में चलो कहीचे संविधान में गणतंत्र किपर चलो कहुए ना। ये गणतंत्रटा किपर चलो लोक प्रतिनिधि आईन में कहुई। लोक प्रतिनिधि आईन में कही जन लोक 40 लाख खर्च कर लोक डरा धमका कहना मिछ करना। इंडियन पेनाल कोड रे 171 ए रु 171 आई रे कही डरा धमका जाति धर्म एसबू कहले से जेल पाइब। आपण मैंने देखुं ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी मैंने यह ही अस्त्र ना कहूना। बर्तमान गोटे चलीचे नवीन दौची मोदी दौची। नवीन मोदी जदि दौची से तो जिते दिन थी दब असुविधा कौन रहा से भोट पाइले दब कहून जे से तुम्हें अंतत पक्षे कह जो सरकारी दौची ता न कह नवीन दौची मोदी दौची। यहाँ शुणिक लोक मैंने बड़ा ताली मारिक भारी कृत्य कृत्य कुतुकुत होती। यहाँ बड़ा दुखर कथा। नवीन कौन दौर नवीन ता पकेट दौरान यहाँ लोकंर पैसा लोकंर आदाय टंका सरकारी स्तर आदाय होता पैसा ताकू ही संग्रह करी सरकार खर्च कर सरकारी कल को व्यवहार कर दि जाता टंका को इलेक्शन प्रचार ना रे प्रचार कर मन करतु जो महिला मानी जहाँ कि कराई सरकारी स्तर कराई। जो लोक रामा डामा सामा गोपाल जी आसो से भी से कामटा कर ये कहते मु करी लोक आमर जेहेतु शिक्षित ना मैंने बुझीपार ना अभावी लोक एम बुझे यहाँ नवीन ही दौरान आउ जोटा केंद्र सरकार आड़े आसु जाऊँगा मोदी दौरान ये भाव चली। तो ये कि प्रकार गणतंत्र चली गणतंत्र मूल नियम है चेर बदली। ये चेर बदली न कि चेर सुदृढ़ हो 10 वर्ष पूर्वे यही माने यही लोक मैंने नारा दौले युव शक्ति आगे चल युव शक्ति। एवं वृद्ध होगला पर युव शक्ति ना बिल्कुल पार्टी के बाहर केवे बाहर एम कुंभीर कांदोला कर
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହେ, ଏମାନେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ହେଲା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଯଦି ଏହା ହେଲା, ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସିବା। ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଆମର ଭୋଟ ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖିଛି ଯେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋତାଭୁତି କରିବନି, ଡରେଇବ ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମ କଥା କହିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏହି କଥା କୁହାହେଉଛି। କାହାକୁ ଠିଆ କରାହେଉଛି? ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପୁଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମାଇପ ସେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନେତା। କୁହାହେଲା ସିମ୍ପାଥି। ଏଇଟା ସିମ୍ପାଥି କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପାଥି। ଏଇଟା ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସରକାରୀ କରିଛ। ସହାନୁଭୂତି କଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର, ସେମାନେ ଯେମିତି ଉଠିକିରି ସେଥିରୁ ଆସିବେ। ସହାନୁଭୂତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋତାଇକି ତୁମେ ଭୋଟ ନେଉଛ। ଏ ଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସହାନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଭୋଟ କରିକି ନେଉଛ। ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପନ୍ଥୀ। ତୃତୀୟ ପରିପନ୍ଥୀ ହେଲା ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଭିତିରିଆ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଠିଆ ହେଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ କଲାବେଳେ ନୋମିନେସନ୍ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେଉଁ ଆଦା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେ ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ ଏକଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଜଣେ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗାମୀ ହେଇକିରି ଏପରି ଭାବରେ ରହିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅତୀତରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମରିଗଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ବା ବଚସ୍କର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ କେତେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଅନୁଗାମୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନେଇକି ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଚାଲିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଶୁଣୁନ, କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ବିଦା କରିଦେଉଛ। ତାମାନେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲୁ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏ ତ ଗଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ କୁହାଯାଉଛି, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି କହିକରି କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ଆମେ ମନା ବି କରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ମନା କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଭଳି ଯାଇକିରି ଆପଣ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଆପଣ ଭୋଟ ବାଛିଲା ବେଳେ ଦେଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସଚୋଟ ଲୋକକୁ ବାଛିବେ। କିଏ ସଚୋଟ ଲୋକ? ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ କରିପାରିବ, କ'ଣ କହୁଛି। ଏକଥା ନ କହି କ'ଣ କରିବ। ଆଜି ପେପରରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ 21% ଲୋକ ଦାଗୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଭୋଟରେ ସଂସଦରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥର 35% ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦାଗୀ ଗୁଣ୍ଡା ଏମାନେ ଯଦି ନେତା ହେବେ, ଏମାନେ ଯଦି ଯିବେ ସଂସଦକୁ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ କେମିତି ଦାଗୀ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ହେଇ ଆଇନ ଗୁଡ଼ା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଖରାପ କାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଫାନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ଗଲେ ସେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ID ଖୋଲିକିରି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିକିରି ସେଠି ତ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତେ। ସେ କଥା ନ କରିକିରି ବୁଲିକିରି ଯାଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କେତେଟା ଏମିତି ଦେଖିକିରି କରୁଛ? କରୁନ। ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଇତିଲା ଧରିକିରି ଯାଇକିରି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇତିଲା କେହି ଶୁଣୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସିଭ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଟା ଏମିତି କେସ୍ କରେଇଛନ୍ତି ତାର କୈଫତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଗଲା ଲୋକପ୍ରିୟ। କି ଲୋକପ୍ରିୟ? ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଭୂତେଇକିରି ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ। ଲୋକପ୍ରିୟ କଥାଟା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଏମାନେ ଠିଆ କରାଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଚଷୁକୁଟା କାମ କରିକି ଲୋକ ଚିହ୍ନା ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସେ ଭୋଟ ପାଇବେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଠିଆ କରାହେଉଛି। ଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଛି, ଯିଏ କିଛି ଜାଣେ,
ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। 64ଟା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟା କ'ଣ ଜାଣେ? 64ଟା କାମ କେଉଁଟା? ଯେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ବରଂ ସମୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଇଟା 64ଟା କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ମାତିଛନ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନ ସିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା, ଏଠୁ 17ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କାମ ନ ପାଇକିରି। ଏକଥା ବିଚାରକୁ ନ ନେଇକିରି ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ନା ଆମର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଚାଷ ସବୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗହଳର ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛ, ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି, ସେଠୁ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିଏ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ବାପା ମା କିଏ ଟିଚର ଫିଚର ଅଛି ବା ରିଲେସନ୍, ସେଇମାନେ ପିଲା କିଛି ପଢ଼ିକିରି ଆସୁଛେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠର ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ କିପରି ଜାଣୁଛେ? ନା ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି, ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ସବୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ OS ଫୋଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର। ସେ ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାରର କାମ ହେଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ଭଲ କରିବ। ସ୍କୁଲ ଘରଟା ବଡ଼ ତିଆରି କରି କାନ୍ଥଟା ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏନି। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଶିକ୍ଷା କରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିବ, କୃଷି କରିବ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦକ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରକ୍ଷକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଏସବୁ କଲେ ସମାଜରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯାଇକରି ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି GDP, ଆମର GDP ହାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରି ଉନ୍ନତି କରିଯାଇଛୁ ଦେଶରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, GDP ହାରଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉ। ଟୋଟାଲ 32-33ଟା ଲୋକ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀର କରୁଣାର ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାରୁ ଗୋଟେ GDP ବଢ଼ିଗଲା ଦେଶର। ଏଥିରେ ଗରିବ ଲୋକର କ'ଣ GDP ବଢ଼ିଲା? ଗରିବ ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁରେ ମାନେ ପିଆଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଳୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମୁଢ଼ି, ଚାଉଳ, ଡ୍ରେସ୍ ସବୁଠେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଗରିବ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ତା'ର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତା'ର ଦେଶ ଶାସନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଅଭାବରେ ଅଛି ଯେ ତେଣୁ ତାକୁ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ବା ଭାବିବେ କାହିଁ? ବୁଭୁକ୍ଷିତ କି ନ କରନ୍ତି ପାପ, କ୍ଷୀଣାଦାନ ନିଷ୍କରୁଣା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏମାନେ ତା'ର ସୁଯୋଗଟା ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦଳେ ଲୋକକୁ ଭୁଲ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଏତେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 5-10 କେଜି ଚାଉଳ ନେଇକରି ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିରଦିନ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳମାନେ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, BJP କୁହନ୍ତୁ, BJD କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦଳ। ଏମାନେ ଦଳଗତ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଦଳଗତରେ ଗୋଟେ ନେତା ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତା ଯେଉଁ ହଣ୍ଟର ବାଡ଼ି ବୁଲଉଛି, ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ମାନିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଚସ୍କର ଟାଇପ୍ର ଏଟେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ନେବାର କେତେ ବଦଳି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦଳ ବଦଳିଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ବଦଳି କରିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଗଲ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଦଳ ବଦଳ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦଳ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ଉଚିତ। ଦଳରେ ଯଦି ବାଜେ କାମ ହେଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରହିବ କି? କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାହାରି ଯିବାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଥର ସାବଧାନ ହେଇକିରି ଠିକ୍ ଲୋକକୁ, ଭଲ ଲୋକକୁ, ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ, ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, କେତେ ଗୁଣୀ, ତା'ର ଗରିମା କ'ଣ, ଏକଥା ବିଚାର କରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।